ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੰਧੂ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ महज 25 साल 30 साल 31 साल ये उम्र जी है इन्होंने तिन्हों जवानों की और परिवार जोड़े ने वो बेहद ही बुरे हालातों के ने, क्योंकि ਤਿੰਨੇ जवान जोड़े ने वो ब्याहे हुए सी। तिन्हों के घरे जोड़ा इस वेले परिवार बलकार है पूरा और परिवार अजिहे हालातों के ना तो किसी तरह के नाल किसी ते कोई गुस्सा कढ़िया जा सकता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी शहादत हुई है जिथे मान महसूस किया जा रहा, पर उत्थे ही उन्हों का कहना है कि असी जोड़े हालातों के खुद ही जोड़े समझ सकते हैं, क्योंकि बेहद ही मुश्किल भरी घड़ी है सारे परिवार के लिए और बेहद मुश्किल होंगे अजिहे हालातों के निकलना। किहो जे हालात ने लगातार तस्वीरां जिहड़ियां साडे पत्रकारां दे हवाले तो असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हां कि पिंड दे विच किस तरह दा माहौल है, कित्थे लोग जिहड़े ने उन्हां दा कहना है कि असीं इत्थे पहुंचे हुए हां और नम अखां दे नाल अंतिम वधाई जिहड़ी आ सब दे वल्लों दित्ती जावेगी। जेकर इन्हां तिन्नां जवानां दी गल कीती जावे तां किसे दे 2 पुत्तर ने ते किसे दे 11 ते 13 साल दे बच्चे ने और लगातार जी रिपोर्ट साढ़े तक मनदीप सिंह के घर तो गुरदासपुर तो पहुंचा रहे हैं राजीव शर्मा, तो दूसरा गजन सिंह के घर तो रोपड़ तो पहुंचा रहे हैं मनोज राठी। सो राजीव तुहाडे कोल आने और इस तो पहला तस्वीरां देखियां कि किस तरह के नाल इत्थे हालात ने। दोवें भरा उन्हां दे आपस दे विच गल लग के इस वेले याद कर रहे हैं मनदीप सिंह नूं, पर अज वो खुद नहीं बल्कि उन्हां दी मृतक दी पहुंचेगी थोड़ी देर दे विच। जी हाँ बिल्कुल, जिदा ही ये खबर मिली सी कि शहीद मनदीप सिंह जो कि भारतीय फौज दे विच एक अपने परिवार दे सुनहरी जिहड़ा सुपना देख के उन्होंने भारतीय फौज ज्वाइन की थी, पर जदों भी कोई फौज नूं ज्वाइन करता फौज दे विच भर्ती हुंदा तां ये गल पहले दिन तो ही कही जाती है कि देश के लिए कुर्बानी भी देनी पै सकती है। पर दूसरे पासे भावें पूरा देश अज मनदीप सिंह या होर जिहड़े जवान शहीद होए ने उन्हां दी शहादत नूं सलाम कर रहा, पर परिवार दे उपर एक दुखां दा कहर जरूर टुटिया। तो इस वेले असीं गुरदासपुर के ਚੱਠਾ पिंड दे विच मौजूद हाँ। लगातार पहला भी तस्वीरां साझीਆਂ कीतियां, परिवार दे नाल गलबात कीती, पर इस वेले दी जिहड़ी तस्वीर है क्योंकि इंतजार किया जा रहा सी कि कदों मनदीप सिंह की जिहड़ी मृतक देह आ उन्हां दे जद्दी पिंड दे विच पहुंचे, क्योंकि उन्हां नूं हर कोई शहादत नूं सजदा करन दे लई श्रद्धांजलि देण दे लई पहुंचा। तां जिहड़ी फौज की हलचल भी थोड़ी हुण तेज़ होई है, क्योंकि भारतीय फौज की जिहड़ी बैंड पार्टी है या जिहड़ी एक स्पैशल टीम जिन्हां वल्लों सलामी दित्ती जानी है, दूसरे पासे पंजाब पुलिस वालों भी शहीद नूं जो है अंतिम वधाई दी जाएगी। एक राष्ट्रीय सन्मान के नाल जो है अंतिम वधाई दी जानी है। जदों भी कोई भारतीय फौज का जवान या कोई भी अफसर शहीद होंदा तां इसे तरीके दे नाल उन्हां नूं अंतिम वधाई दी जाती है। तो तुसीं देख सकते हो कि भारतीय फौज के वो जवान जिहड़े इत्थे पहुंचे ने अपने साथी नूं अंतिम वधाई देण दे लई, क्योंकि कुछ देर बाद मृतक देह जो है मनदीप सिंह दी वो इस पिंड दे विच पहुंचेगी और उस तो बाद उन्हां नूं पूरे सन्मान दे नाल जो है वो अंतिम यात्रा दे विच सारे लोग शामिल होणगे और अंतिम संस्कार उन्हां दा जिहड़ा वो राष्ट्रीय सम्मान दे नाल कीता जाएगा और इन्हां जवानां वल्लों शहीद मनदीप सिंह नूं जो है वो सलामी दी जाएगी। तो असीं कह सकते कि पूरे देश दे विच जिथे एक दुख की लहर है कि साडे पंजाब दा एक जवान नहीं बल्कि 3 जवान जो ने उन्होंने कल शहादत का जाम पीता, तो शहीद दे परिवार दे विच जरूर शहीदां दे परिवारां दे विच दुख का माहौल है, क्योंकि किसी दे छोटे बच्चे ने किसी नूं इंतजार सी कि वो दिवाली का त्यौहार हुण आउण वाला, तो छुट्टी लैके अपने घर दे विच परिवार दे विच पहुंचणगे। तो परिवारां दे विच दुख जरूर है, पर एक माण वाली गल यही है कि उन्हां दा
ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੂਟ, ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਬੰਦੀਪੁਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨੋਜ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੁਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਨ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੰਚਰੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਦ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਮੁਖ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ
ਫੌਜ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਉਸ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ, ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮ ਸੀ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 41 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਵੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਰੀ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਉਸਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਆਖਰ 'ਚ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੇਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੂਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਮਨੋਜ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਗੁਰਜੋਤ, ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣਾ ਆ ਹੈ, ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਜੀਵ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ